الأحلام ورسله وقوله أن الله يريد الرجال في الجنة ويكثر من العقوبات ويضعف حسناتهم ويقولنا بجاهلهم وعذابهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم ونبارك نعوذ بالمواد في الدين والدين والآخرة والأسرارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ولكفة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أموات المسلمين وأحياء إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويدفع شر على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويوالي عليهم الخيار ويشهد عنهم شرارهم ويقضينا وإياهم شر الفتن والفتن والفتن والمفتن من قريب أو بعيد ويحيي أسماعهم ويعلم أبصارهم ويهدي كل سائل من دمائهم رسولا على ما يرضي الله ورسوله ويقرأ علينا كتب العارفين ويغفر لنا من حسنى وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك لا تأتك ستر عنا وعافنا عنا وكلنا حي منا يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حي منا يا عالم لا تأتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حي منا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا هو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله. باب الحب. Sedikitnya masalah haid adalah sehari malam dan banyaknya 15 hari termasuk malamnya. Pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Usia wanita yang mengalami haid adalah 9 tahun dan sedikit-sedikitnya masa suci antara 2 haid adalah 15 hari termasuk malamnya. Diharapkan dalam keadaan haid apa-apa yang diharapkan dalam keadaan jenabah dan lewat di dalam masjid jika takut mencemarinya. Begitu pula diharapkan bagi laki-laki melakukan falak, nikmati bagian di antara utar dan rumah. Wanita yang haid dan mengalami nifas wajib diqada waktunya, sedangkan solat tidak wajib diqada. طيب الحمد لله. الحمد لله نهينا تعلم تعليم التذكر التذكير ونفع الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله سنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. الحمد لله. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dapat termasuk orang-orang yang mempelajari syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekal memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani akan mengikutkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang mempelajarinya, orang yang mengamalkannya dan orang yang menyebarkan, membantu menyebarkan akan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Lalu kita sambung dengan membaca kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah pasal tentang babul haid, tentang berkaitan dengan darah haid. Maka begitu darah haid. Darah haid adalah dari segi bahasanya ialah cairan mengalir. Apa itu haid? Haid dari segi bahasanya ialah mengalir, cairan dan mengalir. Dari segi syarak apa itu haid? Haid adalah darah yang kebiasaannya keluar daripada dasar rahim wanita atas jalan sihat. Darah yang biasa, darah yang biasa keluar daripada dasar rahim wanita atas jalan sihat. Perempuan kalau sihat dia datang haid. Kan? Itu ini bukan darah penyakit lah. Namanya darah yang sehat, dan orang sehat itu tanda dia sehat. Bahkan kalau tak keluar haid, tak tergantung haidnya, itu tanda dia tak berapa nak sihat. Dia ni stres ke,
Ini apa, makan apa-apa ubat, badan ni tak bagus ke begini kan. Tapi kalau head dia teratur, tu tanda dia sehat. Mana darah yang keluar dalam atas jalan sehat. Dam jibillah yakhruj min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sihah. Itu darah haid. Dam tabiat, dam tabiat. Nabi SAW mengatakan, hadza syai'un katabahu Allah ala banat Adam. Ini adalah darah, ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk anak-anak perempuan daripada Bani Adam. Ini perkara yang tabiat, perkara yang biasa, ya, perkara yang tabiat. Baik. Kemudian di sini disebutkan itu kita tak kenal darah haid begitu. Kemudian berapa lama darah haid itu dia keluar? Wa aqallul haid yawmun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yawman bi layaliha. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Darah haid itu dia kalau keluar sekurang-kurangnya sehari semalam. Itu kalau dia keluar terus. Ya, darah haid itu kalau dia keluar terus, macam mana nak tahu dia keluar terus tak keluar terus? Ambil kapas, masukkan dalam kemaluan wanita tu. Dia ambil, dia masukkan kapas, tengok ada warna darah. Maka dia keluar terus lah. Ambil kejap lagi tengok ada. Tak mesti kena keluar itu. Itu maknanya dia walaupun tak keluar banyak, tapi dia masih ada. Maknanya berterusan. Berterusannya itu kalau 24 jam, sehari semalam. Keluarnya bila? Zuhur. Esok pun masih ada lagi zuhur, waktu yang sama. Pukul berapa? Pukul 1, pukul 2 ada. Maknanya dia 24 jam. Itu kalau sehari semalam, kalau berterusan. Ataupun dia keluar putus-putus. Ini hari keluar 6 jam, masuk kapas ada. Sekejap lagi lepas 6 jam tengok dah tak ada dah. Esok keluar lagi. Ya, 6 jam pula lagi. Lusa 6 jam lagi. Lusa 6 jam lagi. Sama ada dia keluar berterusan sehari semalam, ataupun dia keluar terputus-putus dalam tempoh 15 hari. Putus-putus tu campur 6 jam, jumlahnya 24 jam. Maka itu darah haid. Tapi kalau dalam tempoh 15 hari keluarnya sejam saja. Sejam 15 hari. Berapa? 15 jam. Cukup 24 jam? Tak cukup. Maka itu bukan haid, itu darah penyakit. Dalam tempoh 15 hari itu dia keluar, kalau terputus-putus mesti jumlahnya 24 jam baru dinamakan haid. Tapi kalau terputus-putus tak sampai 24 jam, maka bukan haid dah. Maka itu sekurang-kurang haid 24 jam. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam kalau berterusan, ataupun terputus-putus jumlahnya 24 jam. Sekira-kira satu orang perempuan ambil kapas tadi ada warna. Warna haid apa dia? Warna dia kat sini tak disebutkan. Warna haid apa warna dia? Warna haid ada 5 warna. 5 warna haid. Asal masuk kapas ada 5 warna haid dah. Ada orang perempuan dia ingat darah haid warna merah lah darah. Dia sangka darah haid warna merah lah darah. Yang kuning yang lain bukan haid. Silap tu. Darah haid ada 5 warna. Kelima-lima ni dinamakan haid, kecuali dalam masalah istihadah. 5 ni haid. Apa dia? Yang pertama warna hitam, paling pekat, paling itulah hitam. Kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh ataupun kelabu, warna keruh, warna kelabu. 5 warna ni. Dia ambil kapas ada warna keruh, ambil kapas warna kuning, ambil kapas warna coklat, merah dah tentu, hitam kan. Ni semuanya dinamakan darah haid. Kalau dalam tempoh 24 jam ataupun 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada itu cerita lain kan. Ada cerita dia. Maka itu, ni 5 warna. Setengah perempuan itulah dia keliru.
Ingat ni apa kuning haid juga. Selama ni tahu darah haid warna merah jelah. Maka tu dah tersilap dah. Dan maka apa nama masih dihukumkan haid, masih diharamkan beberapa perkara. Dan maka begitu. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Daripada mana ni kita tahu sehari semalam? Ini Imam Syafi'i buat kira-kira, buat kaji selidik. Berapa ramai, berapa ratus orangnya. Perempuan zaman beliau pula kira-kira. Rata-ratanya begitu. Rata-ratanya begitu. Maka beliau buat ketetapan. Imam Syafi'i buat kaji selidik kan. Borang kaji selidik. Beliau masya-Allah buatkan, maka ikut ajalah kita kan. Kan. Maka begitu, sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, dan maksimum haid 15 hari 15 malam. Satu orang itu kemungkinan dinamakan darah haid ialah apabila darah dia keluar sampai maksimum 15 hari 15 malam. Lebih daripada itu dah bukan haid dah, confirm. Kan, lebih daripada itu ialah istihabah, darah penyakit. Kan. Ada orang dia tak semayang 20 hari tak semayang. Uzur. Uzur apa ni? 20 hari uzur. Awak bersalin ke bukan? Bukan uzur, darah haid. Darah haid maksimum 15 hari je. Habis saya tiap bulan 20 hari. Tiap bulan maknanya yang lebih tu dah confirm haid, istihabah. Yang sebelum-sebelum tu tengok keadaan dia, cerita dia macam mana kan. Maka begitu. Kan, maksimum haid 15 hari 15 malam. Bila dah lebih 15 hari confirm wajib sembahyang, wajib mandi. Wajib mandi, wajib sembahyang, puasa dan sebagainya. Kalau yang dah terlebih itu confirm darah istihabah kan. Kemudian wa ghalibu sittun aw sab'un. Dan sebelum itu, yakni 15 hari itu sama ada darah tu datang terus ataupun darah tu ada kemudian hilang. Kan? Darah tu ada kemudian hilang, kemudian ada balik. Itu semua dikira 15 hari maksimum. Kalau dalam tempoh tu lah kan. Misal dia datang darah 3 hari. Kemudian 2 hari tak ada darah, ambil kapas kosong. Kan? Agaknya dah suci lah, dia pun dah sembahyang apa semua. Lepas 3 hari, 2 hari datang balik darah. Ada lagi darah. Kemudian berhenti. Jumlahnya berapa hari? Datang darah pertama 3 hari ataupun 5 hari lah, 5 hari datang darah. Kemudian 5 hari suci, 5 hari datang darah. Jumlah maksimum berapa? 15 hari. Lebih? Tak lebih. Kesemua 15 hari ni dinamakan tempoh haid. Ya. Walaupun 5 hari suci tu 5 hari suci, walaupun sebab masih tak lebih daripada tempoh maksimum kan. Tak lebih daripada tempoh maksimum. 5 hari suci, 5 hari haid suci, 5 hari datang darah balik semula, darah itu masih dihukumkan darah haid sebab masih dalam tempoh dia kan, masih dalam tempoh dia. Jadi yang suci tu pun dikira haid. Dia punya sembahyang apa dalam tempoh suci tu, sembahyang tak apa lah, dapatlah pahala mudah-mudahan kan. Tapi puasa tak sah lah, kena qada lah balik ya. Maka itu dalam qaul sahab kan, digabungkan sekali. Ada cerita qaul lain. Kalau dalam mazhab Imam Malik lain pula cerita dia kan. Maka dalam mazhab Syafi'i begitu. Maka ditarik, dicampurkan sekali tempoh yang suci, yang kosong itu dengan yang haid tu. Maka dari itu tempoh maksimum dia 15 hari itu dia termasuk haid. Walaupun diselang dengan hari-hari yang kosong, walaupun cerita dia sama macam tadi lah. Ada orang perempuan dia 6 hari haid suci, 6 jam haid, kemudian kosong, datang 6 jam haid, sama aja kan. Selagi masih dalam tempoh, semua hari itu dikira haid kan, sama ada 6 jam ataupun 3 hari, 5 hari kosong, 5 hari kan. Semua dia dikira haid. Dia haid sekurang-kurang 24 jam sehari semalam ataupun maksimumnya 15 hari 15 malam. Tempoh haid maksimum. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya, normalnya orang perempuan yang
yang sehat tubuh badannya, datang haidnya ialah 6 hari ataupun 7 hari setiap bulan. Setiap bulan. Bulan haid ni kira ikut bulan apa? Bulan kalender Qamari ke? Kalender Syamsi, orang putih. Kalender Islam ke kalender orang putih kan? Dia tak kira, bukan kalender Islam, bukan kalender orang putih. Dia ikut kalender haid. Kalender haid apa dia? Setiap bulan 30 hari. Tak ada tahun lompat. Setiap bulan 30 hari. Jadi maknanya 30 hari lah dia punya kalender dia. Dan maknanya kalau setiap bulan 6 hari. Setiap bulan 6 hari. Maka setiap bulan 6 hari lah datang haid. Kalau dia sihat maka begitu. 6 hari haid, sucinya 24 hari. Kalau kebiasaan dia 7 hari haid, sucinya 23 hari. Lengkap pusingan 30 hari. Lepas tu hari yang ke-6 datang haid balik. Suci 24 hari. Hari yang ke-6 datang haid balik. Maka begitu. Itu normalnya, kebiasaannya wanita yang sehat begitu. Kitaran dia ialah 6 hari haid, sucinya 24 ataupun 7 hari haid, sucinya 23 hari. Wa waqtu tis'u sinin. Dan kemungkinan satu orang perempuan itu datang haid ialah pada usia 9 tahun lebih kurang. Dan kemungkinan satu orang perempuan dia datang haid ialah pada usia 9 tahun lebih kurang. Lebih kurang tu berapa? 9 tahun. Kat sini baru 9 tahun kalender Islam, kalender Qamari kan. Kalender kalender Qamari, kalender Islam lah. Dia lahir bila, kemudian 9 tahun begitu. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 16 hari ya. Tinggal lagi 16 hari lagi nak masuk usia dia 9 tahun kan. 16 hari lagi dah datang haid, datang darah dah. Cukup sekurang-kurang darah sehari semalam. Tak lebih daripada 15 hari. Maka itu dihukumkan haid. Perempuan tu darah itu dihukumkan haid. Tapi kalau usia 7 tahun dah datang darah, 8 tahun dah datang darah, maka itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Darah penyakit. Right? Ikut kalender Islam. Yang tentang umur ikut kalender Islam. Tentang hari suci ataupun kebiasaan itu ikut kalender haid, 30 hari setiap bulan. Dan itu kebiasaannya. Sama macam waktu kemungkinan satu orang budak lelaki itulah, budak lelaki dihukumkan balik pada usia itu 9 tahun kan, 9 tahun lebih kurang. Kalau usia 7 tahun dah keluar air mani, balik tak? Maka belum balik kan. 7 tahun dikira keluar air mani, maka belum dikira balik. Taib. Kemudian wa aqall dhuhur waktu tis'u sinin. Wa aqall dhuhur bainal haidatin 15 yawman bilayaliha. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid. Sekurang-kurang suci antara 2 haid ialah di antara sekurang-kurang suci antara 2 haid ialah 15 yawman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Satu orang perempuan datang haid. Tahir berapa? 5 hari. Dan suci 10 hari kan. Suci 10 hari. Datang lagi darah? Belum. Itu bukan datang darah haid, belum sampai waktunya kan. Belum sampai waktu datang haid. Lepas 15 hari dah suci, baru datang darah, barulah darah itu dinamakan darah haid. Kalau sebelum 15 hari darah itu tidak dinamakan darah haid. Itu kalau antara 2 haid kan, antara 2 haid.
Adapun antara haid dan nifas kan, kalau antara haid dan nifas, tengok satu orang perempuan ni datang darah nifas. Kalau dalam waktu tempoh nifas lagi, darah yang datang masih dinamakan darah nifas. Kecuali kalau darah nifas ni dia baru keluar 10 hari, kemudian suci 15 hari, datang darah, barulah dinamakan darah haid. Ya. Tapi kalau sebelum itu, darah nifas keluar 10 hari, kemudian suci 5 hari, datang darah lagi, kurang 15 hari, maknanya darah yang datang itu adalah darah, masih namanya darah nifas. Kalau dalam tempoh nifas maksimum tu 60 hari, selangnya kurang daripada 15 hari, masih yang darah yang datang masih dinamakan darah nifas. Ya. Kecuali dalam tempoh nifas itu selang 15 hari datang yang darah yang datang barulah dinamakan darah haid. Kecuali dah tempoh maksimum 60 hari dah 60 hari dah darah nifas, berhenti sekejap aja datang darah, maka darah yang datang itu dinamakan darah haid kalau ada berhenti. Tapi kalau tak ada berhenti, itu dah darah penyakit dah, darah istihadah. Kalau ada berhenti walaupun sekejap, darah yang datang dinamakan darah haid. Dan la ilaha illallah. Setakat ni okey lagi? Boleh? Boleh. Kalau pening pun awak tak faham, awak faham je lah. Kan? Ada sebagian ulama tak nak garang kitab, tak nak garang bab haid kan. Ulama lain tanya, kenapa ya Syekh? Kenapa tak ada dalam kitab ni, kenapa tak ada bab haid? Lalu dia jawab, orang lelaki tak ada haid, orang perempuan tak ada tanya. Jadi nak senang cerita, tak payah buat haid. Yang belajar pening kepala kan. Pening kepala satu, macam-macam masalah. Tapi apa nama, tak patutlah kalau tak ada. Maka begitu, nak tak nak kena belajarlah kan. Anak kita yang ada isteri, ada anak, kita kena faham kan. Kalau yang single, tak apa lagi lah. Anak kalau yang ada anak perempuan, ada isteri, ada adik perempuan ke kan, kadang kita kena tanya soalan-soalan ni kan. Kadang dia orang kebanyakan ni kadang bila dia tanya salah jawapannya kan, nampak macam faham ni masalah dia, rupanya dia pun tak faham kan, dia pun tak faham. Maka akan dipertanggungjawablah atas suami, ayah kan, akan dipertanggungjawabkan. Kena bawa dia masuk kelas ustazah lah bagusnya kan, masuk kelas perempuan kalau ada. Kadang ustazah pun tak faham kan, apa nama, kalau ustazahnya pun tak faham, ustaznya lagi dah tak faham kan, lagi dah pening. Saya kena cari ada orang yang mahir bawa kan, masuk kelas wajib. Ini masalah hukum hakam syariat. Taib. Jadi pening tak pening, mujahadah lah belajar kan, mudah-mudahan dapat ganjaran yang besar. Taib. Jadi begitu, sekurang-kurang sekurang-kurang tempoh suci antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Maka kalau datang haid, baru datang suci berapa hari, datang lagi haid. Maka yang datang tu bukan namanya haid, kecuali tempoh sekurang-kurang minimum dia 15 hari, barulah yang datang tu dinamakan haid. Itu tempoh sekurang-kurang suci. Maksimum suci berapa hari? Maksimum suci. Maksimum suci tak ada maksimum, tak ada limit. Boleh jadi 15 hari, boleh jadi sebulan, sebulan haid, sebulan datang haid, bukan sebulan dah. Dalam bulan ni datang haid, bulan depan tak ada. Bulan lagi satu datang pula haid 7 hari misal kan. Lepas tu bulan depan tak ada, bulan lagi satu datang haid. Boleh jadi tahun ni datang haid, tahun depan tak datang haid. Boleh jadi kan. Boleh jadi tahun ni ada haid, maknanya datanglah ikut turutan dia 7 hari, tak lebih 15 hari tu. 10 tahun tak ada haid, kemudian datang haid. Boleh jadi. Sampai berapa maksimum perempuan itu kemungkinan datang haid? Tak ada maksimum. Umur 60 tahun boleh datang haid? Boleh jadi.
Oh, ini darah penyakit ni dah lama dah pencen dah. Kan? Ini datang darah penyakit. Tak ada datang penyakit. Kalau ikut tempoh dia paling kurang sehari semalam, tak lebih 15 hari ikut turutan dia, hukum dia kan. Tak kira awak umur berapa. Saya dah pencen dah lama dah tak ada, tiba-tiba ada ni. Mana tahu awak muda kan, jumpa tu kadar ke macam mana tahu kan. Awak maknanya apa dia? Maknanya tak ada tempoh maksimum suci tu kan. Kemungkinan datang haid pun tak ada tempoh maksimum. Cuma kebiasaannya beberapa perempuan dia dah pencen daripada haid ni biasa umur apa? 62 kalau tak silap kan. Tapi kalau umur 70 datang haid boleh jadi itu tak datang terus, boleh jadi kan. Tak mesti saya patut bulan ni kena datang ni haid. Tak ada kira-kira sepatutnya kan. Suci terus dah kan. Begitulah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah al-Batul. Beliau digelar al-Batul sebab beliau tak diberi cuti kan. Beliau boleh sentiasa terus ibadah kan. Tempoh cutinya tu tak ada kan. Fatimah al-Batul, beliau berterusan, maknanya tak kurang daripada orang lelaki untuk beribadah, tak ada hari cuti, sentiasa dalam keadaan beribadah. Fatimah al-Batul radhiyallahu anha. Ya, dan dikatakan darah istihadahnya darah nifasnya pun sekejap aja kan. Lalu beliau tak ada cuti dalam ibadah, boleh berterusan dalam keadaan beribadah. Jadi begitu, sekurang-kurang darah suci antara dua haid ialah 15 hari 15 malam, dan tak ada tempoh maksimum untuk satu orang perempuan itu suci kan. Boleh jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampailah begitu. Baik. Kemudian wa yahrum bihi ma yahrum bil janabah. Dan kemudian apa hukum muhtaib? Sekarang kita dah faham tentang hukum hakam haid. Perempuan tu dah tahu, oh ni darah haid rupanya kan. Sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam, sekurang-kurangnya sehari semalam, tak lebih 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6 hari 7 hari setiap bulan. Mendatangnya pada usia 9 tahun kalender Hijri, dan waktu antara dua suci haid itu ialah 15 hari 15 malam. Maka begini namanya darah haid. Sekarang dah tahu darah haid, kena tahu apa hukum hakam yang bersangkutan dengan satu orang perempuan itu kalau dia datang haid kan. Wa yahrumu bihi ma yahrum bil janabah, dan diharamkan ke atas wanita yang kedatangan haid itu apa-apa yang diharamkan ke atas orang-orang yang berjunub. Orang yang berjunub diharamkan beberapa perkara sebelum ni, semuanya diharamkan ke atas wanita itu. Orang yang berjunub diharamkan apa dia juga? Apa-apa yang diharamkan ke atas orang yang berhadas. Orang yang hadas kecil, hadas besar, campur sekali semua kan. Berapa perkara? 11 perkara lebih kurang. Dan 11 perkara diharamkan ke atas wanita yang haid dan juga nifas kan. Wanita yang haid dan nifas diharamkan 11 perkara. Apa dia? Solat, tawaf kan. Di antaranya ialah as-solat, diharamkan solat. Wanita haid dan nifas diharamkan solat. Atas apa rupa solat? Solat fardu, solat sunat, solat hatta sujud syukur, sujud tilawah kan haram. Syukur, setakat sujud syukur je pun haram kan. Sebab sujud syukur itu dalam hukum solat kena ada wudu, kena menghadap kiblat, kena suci, menutup aurat. Maka kalau nak syukur cukupnya alhamdulillah kan. Nak sujud tunggu suci nanti kan. Sujud syukur bagaimana begitu, sujud tilawah dan sebagainya. Maka diharamkan atas wanita yang haid untuk as-salat wa tawaf, salat wa tawaf, wa mashul mushaf, sentuh Quran, wa hamluh, pikul Quran haram kan. Salat wa tawaf, wa mashul mushaf, wa hamluh. Dan apa dia? Wa qiraatul Quran binatil Quran, biqasdil Quran, baca Quran dengan niat Quran haram. Ayat ni kalau dilafazkan. Kalau dilafazkan
maka haram. Kalau keluar suara, kalau setakat gerak bibir aja tak ada keluar bunyi, tak apa kan. Dia nak ulang hafalan, gerak bibir aja. Tak apa. Ini perkara kita telah bahaskan sebelum ni kan. Maka setakat dia nak gerakkan bibir saja tak apa. Ataupun macam dia baca Quran dengan niat apa? Dengan niat hafal benteng diri, itu tak apa kan. 3 kul sebelum tidur, itu tak apalah kan. Tapi dia baca surah Sajadah niat benteng kubur, itu khilaf ulama kan. Itu khilaf ulama seperti yang sebelum ni telah kita bahaskan. Ini surah Sajadah, ni amalan dia Yasin kan. Sebagai ulama kata kalau baca satu Quran sekalipun dengan niat zikir tak apa. Ada sebagai ulama macam tu, niat zikir. Ada sebagai ulama kata tak boleh lah macam tu. Yang boleh apa, yang dah jadi memang amalan kan. Yang jadi amalan seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang meninggal, nak ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh tak? Boleh. Itu zikir kan. Itu boleh lah dengan niat zikir. Itu memang nak makan baca bismillahirrahmanirrahim, itu Quran, tapi niat zikir boleh lah kan. Nak naik kenderaan, subhanalladzi sakhara lana hadza, tu ayat Quran, tapi dengan niat zikir, itu tak apa. Ini tiba alif lam mim, ada orang baca zikir alif lam mim? Tak ada kan. Maka tak boleh. Wasik kat situ khilaf ulama. Baiknya kita hati-hatilah, dan baiknya kita hati-hati. Dan apa dia? Baca Quran dengan niat Quran, dan lalu dalam masjid, dan apa? Dan yang kemudian yang keenam apa dia? Berdiam dalam masjid. Dalam berdiam dalam masjid diharamkan ke atas orang yang berjunub kan. Berdiam dalam masjid walaupun sebentar, dengan kadar subhanallah, maka diharamkan. Ini perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub janabah. Kemudian ditambah lagi dengan apa dia? Dan ditambah ke atas wanita yang apa namanya ini tadi, wa mururul masjid in khafat alwithahu. Dan diharamkan bagi orang perempuan yang haid dan nifas ni tumpang lalu dalam masjid kalau takut mengotorkan masjid. Tapi kalau dia tak takut kotorkan masjid, maka tak apalah kan. Zaman sekarang sudah ada apa nama dia punya bebas ya kan. Apa nama, tak ada takut kotor masjid. Kalau tak takut kotorkan masjid, boleh tumpang lalu. Kat sini ada orang banyak keliru. Oleh kerana zaman sekarang tak takut kotorkan masjid, dia duduk bersanding apa semua, tengok orang bersanding ambil gambar. Awak ni kan kata cuti uzur, macam mana boleh masuk masjid? Saya tak takut kotorkan masjid. Tak takut kotorkan masjid kalau nak tumpang lalu. Tumpang lalu kan, ambil barang lalu, misal tumpang lalu aja, masuk pintu lain keluar pintu lain kan. Masjid ni kawasan tu besar, dia nak tumpang lalu potong jalan, tak apa lah. Ini kalau dia masuk duduk apa semua santai-santai ambil gambar apa semua, haram kan. Macam orang yang berjunub pun haram, tak ada kotorkan masjid, apatah lagi kalau wanita yang haid, haram. Kalau nak tumpang lalu boleh kan. Orang yang berjunub tumpang lalu tak apa, sebab tak ada kotorkan masjid. Orang yang berjunub, orang yang haid, kalau takut kotorkan masjid haram. Tapi kalau tak takut, dia boleh lalu tumpang lalu boleh. Baik. Dan termasuk juga dalam kategori ini apa-apa orang kalau dia hidung dia berdarah, dia nak tumpang lalu masjid tapi hidung dia berdarah, dia nak tumpang lalu masjid tapi dia bernajis, takut najiskan masjid, maka haram kan. Tapi kalau dia tak takut menajiskan masjid dan tak takut menajiskan masjid, maka tak apalah, boleh dia tumpang lalu kan. Baik, kemudian itu. Kemudian wasom, dan diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas ini berpuasa. Dan berpuasa ijma' ulama. Maka haram bagi perempuan yang haid berpuasa. Yakni dia tak makan dan minum dengan niat nak berpuasa. Kan, bukan dia mesti kena makan. Siang Ramadan mesti kena makan. Saya haram puasa. Yang haram ialah awak tak makan tak minum tu dengan niat puasa. Tapi kalau tak nak makan, tak nak minum tapi tak ada niat, tak apa, boleh. Kan? Bukan mesti kena makan. Yang haramnya ialah kalau dia berniat. Kalau dia berniat nak berpuasa, haram. Kalau
Kalau dia tak ada niat, tak apa. Walaupun sepanjang siang dia tak makan pun, tak makan, tak minum, tak apa, boleh. Yang tak boleh kalau niat nak berpuasa, tu yang haram. Kemudian watalak fihi, dan diharamkan atas suaminya menjatuhkan talak ke atas isterinya pada ketika isterinya itu sedang haid, kan? Bagi suami haram menjatuhkan talak ke atas isterinya ketika isterinya sedang haid, kecuali dan talak itu jatuh tak jatuh, talak tetap jatuh, kan? Talak itu jatuh tetap jatuh, hukumnya haram. Walaupun haram, talak tetap jatuh, kan? Kecuali talak itu tak diharamkan kalau isterinya itu dia belum bersetubuh, baru lepas akad nikah terus dijatuhkan misal, ataupun dah berapa lama akad nikah tak pernah bersetubuh misal, maka dijatuhkan, tak diharamkan. Sebab apa? Sebab tak ada edah, kan? Tak ada edah, langsung tak ada setubuh, maka tak ada edah, tak diharamkan. Tapi kalau dia bersetubuh maka diharamkan. Maka itu kecuali kalau dia tak ada setubuh dengan isterinya itu langsung, kan? Atau isterinya itu yang minta tolak, dia tebus, awak ceraikan saya bayar sekian-sekian duit, kan? Isterinya itu yang minta, dia yang sanggup, dia nak tebus tolak, maka kalau macam tu tak diharamkan lah, kan? Kalau macam tu tak diharamkan sebab isterinya itu yang minta. Tapi kalau selain daripada itu maka diharamkan ke atas suami. Sungguh pun haram, talak itu tetap jatuh. Kemudian wal istimta' bima baina surah wa rukbah, dan bersedap-sedap antara pusat dan lutut, kan? Bersedap-sedap antara kawasan pusat dan lutut maka diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka asingkanlah wanita itu ketika perempuan itu haid, dan maka hindarkan diri daripada mendatangi wanita, yakni bersetubuh dengan wanita. Dan hadis Nabi SAW, malaka ma fawqal izar, bagimu apa-apa yang kawasan atas daripada kain. Maka kawasan mana pakai kain itu antara pusat dengan lutut. Selain itu boleh, kawasan pusat dengan lutut tak boleh, haram, kan? Apa yang diharamkan? Diharamkan bersetubuh. Apa lagi yang diharamkan? Semua perbuatan bersedap-sedap antara kawasan itu diharamkan. Sama ada memandang dengan syahwat ataupun sentuh tanpa lapik antara kawasan pusat dengan lutut itu, kan? Yakni maka diharamkan memandang ataupun dengan bersentuh tanpa lapik, maka diharamkan. Ataupun dengan syahwat, dengan syahwat maka diharamkan. Sebagai ulama kata yang diharamkan ialah bersetubuh aja, kan? Kalau tak ada syahwat tak apa, tapi tengok keadaan, kalau orang itu kuat iman ke tak kuat iman. Takut tergelincir ke dalam yang haram, maka diharamkanlah yang berdekatan. Kawasan berdekatan pun dilarang supaya tak terjatuh ke dalam kawasan yang dilarang itu. Maka diharamkan berdekatan. Maka kawasan antara pusat dengan lutut hindarkan. Selain daripada itu dibenarkan. Adapun bagi isteri, dia boleh bersedap-sedap kawasan suaminya itu, seluruh kawasan, walaupun antara kawasan pusat dengan lutut suaminya itu, kalau dia nak bersedap-sedap boleh, kan? Yang diharamkanlah atas suami itu untuk bersedap-sedap ataupun bersentuh melihat kawasan pusat antara lutut dengan isterinya. Kalau apa yang dia sentuh ataupun apa itu antara kawasan pusat lutut suaminya, dibenarkan. Walaupun yang dapat sedap tu siapa? Dia. Walaupun maka dibenarkan, kan? Tapi itu hasil tu tengok keadaan, jangan sampai terbawa kepada perkara yang diharamkan itu, yakni bersetubuh, maka haram. Dan haramnya itu dosa besar, dilaknat atas perempuan yang perbuatan itu dilaknat. Bahkan dilaknat perempuan yang dia tak haid, dia kata haid,
Ataupun dia haid, dia kata dia tak haid, dia laknat. Ya, dia tak haid tapi dia kata dia haid. Dia tak haid tapi dia kata haid, yakni dia tak nak bersetubuh. Ataupun dia haid tapi dia kata dia tak haid, ala ni istihadah aja. Pun apa nama dia laknat. Ya. Apatah lagi itu atas perempuan itu, suaminya tak tahu misal. Apatah lagi kalau tahu kan, maka suami isteri lah berdosa, dilaknat. Apa nama perbuatan itu berdosa, dosa besar. Dan bersetubuh ketika haid dosa besar. Akan tetapi dosa besarnya itu tak menyamai dosa besar berzina. Dosa berzina itu lagi besar lagi. Waliyadzubillah, dosa zina itu lebih besar. Akan tetapi apa nama bersetubuh dengan isteri ketika haid, dosa besar juga. Dan masuk perbuatan dosa besar juga. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada melakukan perbuatan dosa-dosa besar, apatah dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Baik. Kemudian oleh sebentar bina surah warubah. Menurut pendapat itu Imam Nawawi itu tadi, apa yang diharamkan ialah bersetubuh saja, selain daripada itu boleh. Cumanya itulah ulama mengatakan tengok keadaan orang itu. Kalau dia boleh hindarkan daripada bersetubuh, kemudian dia nak istintak selain daripada itu, boleh kawal lagi, tak apalah. Tapi kalau tak boleh, maka jangan dibuat. Maka kembali kepada yang asal itu, ya, kembali kepada asal dia ni, walaupun memandang, walaupun menyentuh dengan syahwat, semuanya haram. Tapi kalau dia tak apa, saya kuat iman, walaupun sipi-sipi tak apa, dekat-dekat tak ada, takkan apa itu, maka tak apalah kan. Bolehlah pakai kawal Imam Nawawi itu. Yang diharamkan bersetubuh saja, selain daripada itu boleh. Baik. Kemudian selain daripada itu apa tadi dah 10 perkara. Apa yang ke-11? Perkara yang ke-11 ialah beribadah ataupun bersuci dengan niat ibadah, diharamkan. Apa dia? Seorang perempuan ni tengah haid, dia ambil wuduk, haram. Dan bersuci dengan niat ibadah, haram. Sebab apa haram? Sebab sah tak sah? Tak sah kan. Dia tengah haid, dia ambil wuduk kan. Ataupun itu kalau perempuan haid lah, ataupun dia lelaki misal tengah buang air kecil, dia ambil wuduk. Tengah buang air kecil, sambil buang air kecil sambil ambil wuduk. Sah tak sah? Tak sah. Lepas tu dia buat juga. Ni awak ni buat apa ni? Memainkan agama, memainkan ibadah, haram. Perbuatan mempermainkan ibadah haram, dosa. Maka samalah macam itu. Dah tahu sembahyang dia tak sah, dah batal, dah buang angin, dia teruskan sembahyang, haram. Tala'ub bil ibadah fasidah, kan, bermain-main dengan talabbus bil ibadah fasidah, bermain-main dengan ibadah yang dah rosak, dia dah tahu sedar, sengaja juga diteruskan, maka apa nama haram, kerana mempermainkan ibadah. Ibadah bukan buat main kan. Betul lagi zaman sekarang orang buat rakam aja, buat sembahyang main-main, maka begitu. Baik, jadi begitu haram. Dia ambil wuduk dengan niat untuk ibadah. Sebelum tidur dia ambil wuduk, haram. Habis saya tak boleh tidur kalau tak ambil wuduk. Kalau kita awak basuh aja muka, jangan niat. Yang jadi ibadahnya bila niat. Saya tak boleh tidur lah, dah memang tabiat saya kena ambil wuduk sebelum tidur. Kalau kita awak basuh aja, tak payah niat. Basuh aja muka, tangan ke apa ke, kan. Maka tidur kan. Pun tak apa. Ni apa jangan niat lah. Kalau niat jadi ibadah, dah tahu ibadah tu tak sah, niat maka batal. Maka bukan batal apa, tak sah dan berdosa. Kemudian sampai bila diharamkan ini? Diharamkan apa? Diharamkan sampai diharamkan apa dia? Diharamkan perempuan itu tadi, tentang bab istimta' tadi, diharamkan sampai dia mandi. Kalau dia dah berhenti darah dah, tapi belum mandi wajib, masih diharamkan lagi. Kan, diharamkan beristimta' antara pusat dengan lutut itu tadi. Diharamkan. Dan
sampai dia mandi ataupun dia tayamum kalau tak boleh mandi. Adapun selain daripada itu, apa dia? Puasa, talak, tuhur, berhenti saja darah dah berhenti saja, ambil kapas tengok dah bersih dah, maka dia dah boleh puasa. Kan? Dia dah boleh puasa. Walaupun berhenti sebelum subuh, belum mandi lagi. Nak makan sahur dulu, lepas makan sahur tengok nak niat puasa. Kan? Ataupun tengok niat nak puasa lah kan, tak kira lah sempat sahur ke apa. Yang penting dia belum mandi lagi. Tak boleh tak? Boleh. Yang tak boleh bersetubuh tu tak boleh. Tapi kalau apa nama istimta' tu tak boleh. Tapi kalau puasa talak, awak dah suci, okey, suaminya jatuhkan talak misal, maka dah tak haram. Kan? Maka apa nama? Ataupun kalau dia dah suci dah, dia nak ambil wuduk, dah boleh dah kan, dah suci dah, nak ambil wuduk, boleh. Dan dah suci apa, dah berhenti darah, belum mandi lagi, dia nak ambil wuduk untuk mandi misal, boleh, tak apa kan. Sekira-kira darah dah berhenti aja, itu dah tak diharamkan. Kecuali apa? Kecuali istimta' tadi. Istimta' mesti tunggu mandi dulu, barulah dia boleh apa nama beristimta' tu. Kalau tidak masih kekal dia haramkan. Kemudian disunatkan, ini disentuh sikit, bagi sesiapa yang bersetubuh dengan isterinya ketika isterinya datang dah haid, apa nama, hendaklah dia bersedekah kalau isterinya baru keluar darah, apa nama, isterinya baru keluar darah, kemudian dia bersetubuh. Misal, ini haram satu, dia wajib bertaubat. Kemudian disunatkan bersedekah dengan 1 dinar ataupun nilai 1 dinar lebih kurang berapa? 1 dinar 1,000 kan, 1,200. 1 dinar lebih kurang 1,200 kan, 1,200 sekali apa? Sekali bersetubuh kalau isterinya baru keluar darah. Tapi kalau ada ujung-ujung keluar darah tu, bersedekah dengan setengah dinar, 600 ringgit lebih kurang, setengah dinar punya kadar, dia bersedekah. Ya, disunatkan. Maka begitu disunatkan. Disunatkan apa? Bersedekah untuk tebus dosanya itu. Pertama dia wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Kalau dia buat, wajib bertaubat. Kalau darah awal darah baru keluar, dia bersetubuh, sedekah 1 dinar, 1,200 lebih kurang. Kalau ujung-ujung darah, kan, maka apa nama, bersedekah setengah dinar. Dan begitulah dengan dosa-dosa yang lain. Siapa yang terbuat dosa-dosa besar yang lain, disunatkan bersedekah dengan dinar, 1 dinar. Buat dosa besar. Apa dosa besar? Allah. Apa dosa besar dia terbuat? Sedekah 1 dinar. 1 dinar. Apa ni? Apa nama itu? Supaya dia menyesal. Kan? 1,000 dinar, 1,000 ringgit, 1,200. Apa dosa besar terbuat, nak taubat, disunatkan bersedekah. Tak wajib, disunatkan. Siapa yang terbuat dosa kecil, memandang maksiat dan sebagainya, dosa-dosa kecil, bersedekah setengah dinar. Kan? Disunatkan bersedekah setengah dinar bagi dosa kecil, 600 ringgit. Kita tengok apa nama, dosa kecil sedekah setengah dinar. Tengok tak apalah, yang kali pertama tu rezeki, yang kali kedua tu kemudian wajib alaiha yakni ala haid qada as-shaum, dan diwajibkan bagi perempuan yang haid mengqada puasa duna solat. Wajib alaiha qada as-shaum duna solat, diwajibkan bagi perempuan yang haid qada puasa, tidak apa nama, tidak diperintahkan qada solat ijma'an. Berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'miru bi qada'i shaum, nu'miru adalah kami diperintahkan bi qada'i shaum wala nu'mar bi qada'i salat. Kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i salat. Kami diperintahkan untuk qada' puasa, tidak diperintahkan untuk qada' solat. Sebab apa? Nak qada' solat ni payah, banyak kan.
Dan solat tu banyak. Puasa satu hari berapa hari aja, tak banyak kan. 15 hari paling-paling pun kan, 15 hari aja. Maka tak diperintahkan qada puasa ikut solat, tetapi diperintahkan untuk qada puasa. Akan tetapi solat pun wajib diqada kan, bukan semua jenis solat tak wajib qada. Perempuan yang datang haid wajib qada solat. Solat yang macam mana? Solat yang sekarang dah masuk waktu tapi dia tak semayang. Santai-santai dulu, tengok sinetron dulu. Kan habiskan sinetron ni, kejap lagi baru semayang. Sekali datang darah, kejap lagi. Sekarang tengah suci tak semayang. Kejap lagi habis sinetron baru nak semayang, datang darah. Lepas suci nanti wajib qada tu. Kan kadang-kadang dia terlupa. Masuk waktu maghrib tak semayang. Kan patut dia boleh sembahyang, tak sembahyang, maka wajib qada maghrib. Masuk waktu isyak tak sembahyang, wajib qada isyak. Kan dah tunggu suci nanti baru qada. Kan begitu. Itu satu. Waktu datang darah dia tak sembahyang, wajib qada. Kemudian waktu suci bila? Sekarang sucinya waktu maghrib. Kan maghrib suci. Wajiblah sembahyang maghrib tu. Ini tidak, maghrib dah sucinya 5 minit lagi habis waktu maghrib. Kan masuk waktu isyak. Wajib tak sembahyang maghrib tu? Wajib sembahyang maghrib. Isyak dah tentulah. Baik. Ini satu orang perempuan sucinya waktu isyak. Sucinya waktu isyak baru suci. Maghrib tu wajib qada tak? Saya suci isyak, maghrib wajib qada tak? Maghrib wajib qada. Sebab apa? Sebab sembahyang maghrib dipasangkan dengan sembahyang isyak dalam bab jamak. Kalau sucinya waktu asar, wajib qada sembahyang zuhur sekali. Kan itu kalau waktu sucinya bila. Kan kalau sucinya waktu isyak dipasangkan dengan maghrib. Kalau sucinya asar dipasangkan dengan zuhur, wajib qada zuhur sekali. Kalau sucinya subuh, subuh ajalah. Subuh tak ada pasangan. Pasangan subuh apa? Duha. Duha sunat. Subuh aja. Baik. Ini sekarang sucinya 5 minit nak habis waktu subuh. Nak 5 minit nak habis waktu isyak. Suci. Tengok bangun tidur tengok. Suci dah. Sucinya apa dia? Sedangnya bila? 5 minit sebelum waktu subuh. Siap-siap mandi apa semua, subuh. Jadi sekarang dia sembahyang subuh dah tentu. Isyak kena qada. Qada isyak. Isyak dipadankan dengan maghrib. Qada maghrib sekali. Ini yang masalah ni biasa orang terlepas pandang. Oh kena qada tak tahu. Tak pernah belajar sekolah agama, tak ada ajar. Kan tak tahulah awak tak belajar ke, awak tak perasan ke macam mana ke. Tapi begitulah. Ya. Begitu. Ada tak dalam kitab Matlaib Badrin? Ada kan? Ada. Kitab Matlaib Badrin. Begitu. Cumanya apa nama, kita terlupa, tak perasan, tak belajar apa kan. Terlupa masalah dalam lama. Ini masalahnya. Kan? Apa nama begitu. Kena qada tu. Bukan semua jenis solat yang tak qada. Yang tak kena qada tu yang berapa hari dah lebih tu, 15 hari tu ke 7 hari tu, itu semua tak kena qada. Tapi waktu baru sampai darah yang dia tak sembahyang tu kena qada, waktu suci tu pun kena qada. Sekiranya suci tu dalam waktu walaupun 5 minit, walaupun 1 minit kadar takbiratul ihram. Kan? Walaupun sucinya dalam kadar 1 minit. 1 minit dia cek, dah suci rupanya, kejap lagi baru azan. Lepas tu azan. Kadar takbiratul ihram aja. Dah suci. Wajib qada. Sucinya waktu bila? Ujung-ujung waktu maghrib, wajib qada maghrib. Ujung-ujung waktu isyak, wajib qada isyak dan maghrib. Sucinya waktu zuhur, ujung-ujung waktu zuhur, wajib qada zuhur. Ujung-ujung waktu asar, wajib qada asar dan zuhur. Itu Allah alam bisawab. Tanya soalan senang-senang. Marah. 3 soalan, 1 soalan yang paling senang dah. Apa yang sudah senang? Ayo, sudah. Marah. Kalau 15 hari 1 jam 15 hari. Jadi 15 jam lah.
Bukan darah haid. Baik. Ini bagus soalan ni. Masya-Allah. Jadi satu orang perempuan bila dia tengok darah aja dia wajib apa? Wajib tahan diri lah kan. Wajib tahan diri daripada solat. Kan, bila satu orang perempuan dia tengok dia datang darah, maka dia wajib berhenti daripada solat. Kan, dia nampak darah aja dia wajib berhenti daripada solat. Baik. Kemudian bila tengok suci, bila tengok baru sejam je darah dia, suci dah ni. Lepas dah suci tu patut dia buat apa? Sembahyang. Dia wajib sembahyang. Kan. Ni kalau pertama kali. Sekali tengok rupanya ada darah lagi esoknya. Dia wajib berhenti lah. Lepas dah suci, lepas sejam dah tak ada darah. Dah tak ada darah, akhirnya dah suci. Dia kena sembahyang. Sampai 15 hari tak, rupanya macam tu ceritanya. Maka untuk kali yang pertama macam tu dia kena buat. Tiap kali suci tu. Kan, tiap kali suci macam tu. Baik, itu kali pertama. Kali yang kedua barulah dia tahu, bulan lepas macam tu cerita dia, bulan akan datang. Bulan akan datang bila tak ada darah. Bila darah terhenti tu, maknanya darah nanti datang kejap lagi. Esok ada lagi darah lepas sejam. Kan? Maka dia kena tunggulah. Dia kena apa? Kena tunggu. Bolehlah dia tunggu. Awak ni tak sembahyang ke? Ni dah tak ada darah. Tak apa, kejap lagi esok nanti datang lagi darah. Ni cerita kalau darah tu darah haid lah. Ini tadi kes istihadah dah tu. Ini contoh yang lain, Kan? Yang patutnya diterangkan iaitu satu orang perempuan bila dia tak ada darah, dia wajib sembahyang. Dan kecuali kalau dah memang adat dia macam tu. Untuk yang kali pertama dia kena macam tu. Tak nampak darah, tak ada darah, dia kena sembahyang. Ada darah, berhenti. Untuk bulan akan datang barulah, tak payah, awak tak sembahyang. Ya, tak ada darah, tak ada. Tapi esok dia datang lagi. Bulan lepas macam tu. Walaupun sekali dah jadi adat dia. Kan, misal katalah boleh dia tunggu, dia tak sembahyang untuk dia tunggu keadaan berikutnya. Baik. Itu satu kes. Itu keadaan satu orang perempuan sepatutnya. Tapi kalau macam kes macam ni, perempuan tu bila dia tahu darah itu darah istihadah, ceritanya apa dia? Soalan tadi tu, habis dah 15 hari darahnya 1 jam aja. Kan? 1 jam aja darahnya rupanya. Rupanya selama ni bukan haid tetapi istihadah. Jadi apa hukum dia? Wajib tak dia qada? Wajib dia qada sembahyang itu semua. Rupanya selama ni dia tak sembahyang ni, rupanya apa nak? Rupanya istihadah sejam aja. Kan? Sejam aja. Dia dah tak sembahyang dah. Tapi kalau kes yang pertama tu dia dah sembahyang lah kan. Ini dia tak sembahyang rupanya istihadah. Maka apa nama dia wajib qada balik semua 15 hari itu. Dia wajib qada. Sebab keseluruhan itu dihukumkan istihadah. Keseluruhan 15 hari itu dia dihukumkan suci. Maka dia wajib qada. Tapi ni jawab soalan lah. Nanti istihadah ada hukum dia. Dan kalau macam kes macam ni, habis macam mana saya ni kalau sentiasa istihadah macam ni, puaslah nak kena qada. Kalau macam tu dah, kalau dah keadaan dia macam tu, boleh taklid atas kaul yang lain, iaitu kaul Imam Malik kan. Kaul Imam Malik, yakni time dia suci, time haid kan. Itu atas kaul Imam Malik. Dah kes macam tu lah. Kalau kes dia macam tu, untuk memudahkan dia terpaksa taklid atas kaul Imam Malik. Time suci, time ada darah haid. Dan maknanya tiap kali suci mandi. Lepas tu sembahyang apa semua. Kemudian datang darah haid. Dan kalau dalam kes dia macam tu, tu dia terpaksa taklid dah untuk jawab soalan aja. Ni bab istihadah nanti. Baik, soalan yang kedua. Apa dia? Bernazar. Qada lah hari lain. Allah alam. Baik, yang ketiga.
Allah. Nah tu untuk darah haid dalam tempoh 15 hari tu tak kira apa warna pun, merah, kuning, hitam, hitam, merah, kuning, coklat, kuning, itu semuanya haid kalau dalam tempoh 15 hari tu. Tapi kalau dalam istihadah lain cerita. Kalau darah dia 20 hari, 20 hari, darah yang kuat haid, darah yang lemah bukan haid. Ya, itu istihadah. Itu kalau darah kuat ada perbahasan dia yang kita akan masuk nanti. Itu baru ada cerita darah kuat, darah lemah. Ya. Kuatnya dari segi warna, dari segi bau, dari segi pekat, dari segi apa nama? Itulah dia punya bau pekat, itu dia punya itu ciri-ciri darah kuat, itu dia tadi. Itu baru ada cerita haid tak haid. Itu dalam bab istihadah. Tapi kalau darah masih dalam tempoh 15 hari ni tak lebih ke semua tu hari bertukar kan, tukar-tukar macam lampu traffic light misal. Ini hari hitam, esok kuning, esok kelabu, esok hitam balik, coklat kan, warna-warni misal kata ke semua tu nyahid kan. Tak ada cerita oh ini 5 hari kuat, 5 hari tak ada. Selagi dalam tempoh 15 hari semuanya dihukumkan haid. Tapi kalau dah terlebih, dah 20 hari, baru ada cerita yang mana satu haid, yang mana satu bukan. Itu baru cerita darah warna tu, perbezaan warna tu. Allah alam bisawab. Tambah satu soalan. Kalau apa? Pelekat. Pelekat yang macam mana tu? Penanda? Doa ke apa? Ayat Quran? Ayat Quran? Maka janganlah pegang pada ayat dia tu kan? Walaupun bismillah kalau ditulis dengan niat Quran, maka tak bolehlah dipegang kan? Walaupun bismillahirrahmanirrahim ditulis ayat Quran, niatnya Quran, maka jangan dipegang lah. Tapi kalau ditulis dengan niat untuk buat buat tangkal ke, buat apa pendinding ke apa, tak apalah kan. Allah alam bisawab. Bismillah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abu Hanaf. Nasab beliau dengan Rasulullah SAW pada Abu Hanaf yang merupakan kakek ketiga dari Nabi SAW dan kakek beliau yang ke-9. Para ulama menyebut bahawa boleh dilahirkan oleh Hashim bin Abu Hanaf sebanyak 3 garis keturunan. Dia adalah anak paman dan anak bibinya Rasulullah SAW. Mengenai tempat kelahiran beliau terdapat perbezaan pendapat yang mengatakan di Gaza, Palestin dan juga ada yang mengatakan beliau lahir di kota Yaman. Sepeninggal ayahnya dalam usia 7 tahun beliau dibawa ke Makkah dan tumbuh di sana atau di Hijaz. Dia berhasil menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Allah mengumpulkan untuk dia memiliki keilmuan yang sempurna tertentu bagi orang lain. Beliau telah mengeluarkan fatwa dalam usia 15 tahun. Ketika beliau di Baghdad, dia menulis kitab Al-Mazhab Qadim. Sedangkan untuk Mazhab Jadid, beliau menulis di Mesir. Kehidupan beliau dalam berkarya di Mesir hingga ajalnya.
tersebut pada hari Jumaat, hari terakhir bulan Rajab, dan yang diwakafkan setelah Asar pada hari itu juga. Ada riwayat lain yang mengatakan bahawa beliau meninggal dunia pada malam Jumaat setelah maghrib. Tempat pemakaman beliau di kuburan Rafah Syukura. Sampai saat ini kubur beliau banyak diziarahi dan didirikan di atasnya kubah yang besar. Al-Tayyarani meriwayatkan dalam sebenarnya begitu juga Al-Fatah meriwayatkan dalam kitab Al-Rifah sebuah hadis. La tasubbu Quraisha fa inna alimaha fa inna alimiha yaqulu ilma. Janganlah kamu mencela kaum Quraisy kerana sesungguhnya orang alimnya akan memenuhi dengan ilmu. Imam Ahmad dan juga yang lain menyatakan yang dimaksud dengan orang alim di sini adalah Syafi'i. Imam Ahmad juga berkata, aku juga mendengar hadis Nabi SAW bahawa setiap pengunjung sesungguhnya Allah akan memastikan di kalangan ini seorang yang akan menegakkan perkara agama ini pada 100 tahun pertama. Telah ada iaitu Khalid bin Umar bin Al-Aziz, dan aku berharap Syafi'i inilah pada untuk 100 tahun berikutnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia ini dan keselamatan bagi manusia. Perhatikanlah, apakah mungkin kedua hadis ini dapat digantikan? Beliau menyatakan hal ini kepada anaknya yang bernama Abdullah bertanya, seperti apakah Syafi'i itu? Semua aku sendiri mendengar sesuatu mendoakannya. Ishaq bin Rahawat berkata, aku bertemu Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata padaku, kemarilah aku tunjukkan padamu seseorang yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata. Beliau pun menunjukkan aku pada Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, tidak seorang pun dari kalangan ulama hadis yang mencatatkan hadis melainkan Syafi'i berjasa atasnya. Al-Tirmidzi berkata, pernah mendengar Rafi bin Sulaiman juga mengatakan hal yang sama. Dia juga berkata, dahulu para ulama fikih meremehkan ulama hadis hingga datanglah Imam Syafi'i mengajari mereka dan memberikan hujah atas mereka. Bila bin Ala berkata, Syafi'i telah menentu kunci-kunci ilmu bagi manusia. Al-Muzani berkata, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, seandainya mungkin digantung dijual di pasar, pasti aku tidak mampu ini. Meski tidak memahami kerana perosakan yang aku lihat padanya. Rabi bin Sulaiman berkata, aku pernah mendengar Syafi'i berkata, seorang penuntut membutuhkan 3 perkara: waktu yang lama, kedermawanan, dan kecerdasan. Abu Dhur'ah berkata, aku pernah mendengar Ibnu Zuhur berkata, aku pernah memiliki niat akan kiamat akan terjadi. Allah telah memberi keputusan hukum dan seakan-akan seluruh makhluk telah dikeluarkan, lalu ada yang bertemu dari paling arah. Ketahuilah, masukkanlah Abu Abdillah dan Abu Abdillah ke dalam syurga. Dan Abu bertanya kepada seorang malaikat, itulah siapakah mereka? Dia menjawab, mereka adalah Malik, Sufyan dan Syafi'i. Imam Syafi'i tumbuh dalam kehidupan yang serba kekurangan di bawah naungan dunia. Dia mulai duduk dengan para ulama yang menulis ilmu yang beliau ambil pada tulang-tulang yang lain. Sebagainya kerana tidak mampu di kertas, hingga ruangan beliau penuh dengan tulang-tulang itu. Beliau belajar dan berkata pada Muslim bin Khalid dan kemudian beliau pergi ke kota Madinah yang menajimi Imam Malik. Di sana beliau belajar tentang Al-Muwaffaq pada Imam Malik. Imam Malik berkata pada bacaan beliau yang dia berkata, kelak aku akan menjadi orang yang besar. Kali itu dia berusia 17 tahun. Kemudian beliau pergi ke Yaman dan terkenal di sana. Selanjutnya beliau pindah ke Iraq dan berupaya keras untuk menyibukkan diri dengan ilmu, menyebarkan hadis
merupakan dasar-dasar hukum dari ini. Banyak ulama dari mazhab yang lama berpindah ke mazhab beliau. Rabi berkata, aku lihat 700 tewas pegangan ini orang-orang itu berdiri di depan pintu Imam Syafi'i untuk belajar buku beliau. Beliau berkata, bila hadisnya sahih, berarti itulah mazhab. Beliau berkata, aku berharap seandainya banyak orang yang mempelajari buku ini tanpa mengimbangkan kepada satu rukun, dan aku ingin bila aku berdebat dengan seorang, semoga Allah menampakkan kebenaran dalam pihak. Di antara nasihat-nasihat beliau, menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunnah. Orang yang paling menganiaya diri sendiri adalah orang yang merendahkan diri di hadapan orang yang tidak menginginkannya, yang mengharapkan kasih sayang dari orang yang tidak bermanfaat baginya, juga dari kerugian dari orang yang tidak mengenal. Jadi yang harus diserahkan bagi para ulama daripada kesederhanaan, walaan dan rela menjadi guru kedua-nya. Aku telah berteman dengan para ahli tasawuf dan aku mendapatkan dua faedah dari mereka. Waktu ibarat pedang. Sebaik-baik perlindungan adalah kau tidak memiliki aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maka malam ini kita mendengarkan akan riwayat hidup Sayyidina Imam mazhabuna Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa nafa'na bih fi dzanain. Alhamdulillah, kita telah kenal, kita telah tahu bahawa beliau bernasab, mempunyai nasab yang dekat dengan Nabi SAW. Dalam susul garis beliau ada berapa? Ada 3 garis keturunan. Beliau yang ini punya kedekatan dengan Nabi SAW. Maka itu di antara satu kelebihan. Beliau berbangsa Quraisy, sebagian daripada imam berbangsa Farsi, kan? Maka beliau daripada ulama mazhab yang berbangsa Arab Quraisy, yang mempunyai jalur yang sama dengan Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW telah isyaratkan akan ada daripada satu bangsa Quraisy yang akan menjadi imam, seperti yang diriwayatkan, la tasubbu Quraisyan fa inna alimaha yamla'ul arda ilman. Jangan kamu mencela bangsa Quraisy, kerana sesungguhnya orang alimnya akan memenuhi bumi dengan ilmu. Maka masing-masing ada telah dibisyarah. Imam Malik telah kita dengar macam mana bisyarah Nabi SAW, bisyarah, berita gembira akan ada seorang ulama alim Madinah, kan? Tak ada apa nama, tak ada orang nak tunggang unta nak cari orang alim lebih alim daripada alim Madinah, iaitu ulama kata, oh, iaitu yang dimaksudkan ialah apa? Imam Malik. Kemudian yang dimaksudkan dengan hadis ini apa nama? Jangan kalian mencacikan bangsa Quraisy, kerana alim ulamanya akan memenuhkan bumi dengan ilmu. Maka ulama kata, oh, itu apa dia? Imam Syafi'i, dan begitu. Maka itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksudkan dengan orang alim di sini ialah Imam Syafi'i dalam hadis tersebut, bisyarah daripada Nabi SAW. Maka subhanallah, Imam Syafi'i kita tengok beliau lahir di kota Gaza. Mudah-mudahan Allah SWT membantu saudara kita yang berada di Gaza, kota kelahiran Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kota yang berkat. Kemudian apa nama, ada yang mengatakan beliau lahir di Yaman. Ketika usia kecil lagi, 7 tahun, telah menghafal Al-Quran. Kemudian beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis yang pertama yang dibukukan. Imam Syafi'i hafal, kan? Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta Imam Malik, apa nama, ketika masih usia muda lagi, kan, 7 tahun lebih, telah hafal kitab Imam Malik, kitab Muwatta. 15 tahun telah menjadi mufti, mengeluarkan fatwa. Kemudian di Baghdad beliau mengeluarkan pandangan mazhab yang pertama, mazhab Qadim. Kemudian setelah beliau berhijrah ke Mesir, barulah berfatwa dengan mazhab gaul jadid, ya. Maka dia haramkan
Imam Syafi'i sendiri mengharamkan untuk memegang lengan gaul gadim. Imam Syafi'i sendiri mengharamkan untuk kita berpegang dengan gaul gadim. Maka ulama-ulama yang datang kemudian maka diharamkan untuk pegang qaul qadim, pendapat lama, fatwa lama Imam Syafi'i, kecuali beberapa masalah, 18 masalah yang setelah sepakat ulama mazhab Syafi'i kaji-kaji, bincang-bincang, gaul qadim lebih kuat, maka begitu yang difatwakan kan. Maka tak boleh pakai gaul qadim, kena pakai gaul jadid, kecuali beberapa masalah, lebih kurang 18 masalah gaul jadid yang boleh dipegang. Itu pun atas pandangan ulama mazhab Syafi'i, ashabu Syafi'iyah kan, ulama-ulama mazhab Syafi'i, barulah boleh pakai. Bukan kita sendiri fikir-fikir kan, bukan kita sendiri yang keluarkan. Oh, Imam Syafi'i kata hadis sahih mazhabku, maka kita keluarkan sendiri. Bukan, itu kata-kata Imam Syafi'i untuk ulama-ulama. Kita ni mana tahu kan, kita ikut aja. Baik. Maka begitu, kita telah dengar kehebatan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan mungkin dengan sebab-sebab itu para salaf Ba'alawi berpegang melebihkan, mengutamakan mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, dengan sebab keutamaan nasab beliau, dengan sebab keilmuan beliau, dengan sebab beliau murid Imam Malik, beliau juga punya sanad murid Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah. Dua kaedah tu beliau gabungkan, dengan hadis dengan kaedah ra'yi kan. Maka beliau gabungkan, maka beliau yang menyusun kaedah usul fiqh kan, dengan keilmuan beliau itu, dengan itu maka para salaf Ba'alawi memilih akan mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kan Imam Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan, kalaulah bukan kerana beradab dengan salafus salih, kerana berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, nescaya aku dah bertaklid dengan mazhab Imam Malik, khususnya dalam bab air kan. Dalam bab air yang sedikit, selagi tak berubah, tak najis, kalau boleh aku nak taklid mazhab Imam Malik dalam bab itu. Tapi tak, tetap beradab dengan salafus salih. Sebab salafus salih Ba'alawi bermadhab dengan mazhab Imam Syafi'i, maka beliau tetap berkekal mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dan begitu masyhur atau sebarnya akan ilmu Imam Syafi'i, sehingga sebagian pengikut mazhab Imam Malik berharap kalau dapat Imam Syafi'i meninggal awal lah. Sebab takut hilang, pupus terus mazhab ini kan. Habis orang ikut mazhab Imam Syafi'i, habis mazhab Imam Malik pun hilang. Maka sehingga kan begitu. Sebab begitu penerimaan masyarakat dengan mazhab Imam Syafi'i begitu meluas, sehingga takut akan menghilangkan akan ilmu mazhab Imam Malik, dan begitu. Dan yang begitu tawaduknya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bila hadisnya sahih begitu, berarti itulah mazhabku. Ini begitu makna beliau sangat berhati-hati dalam hadis kan. Beliau pastikan hadisnya itu sahih. Dan kalau yang tahu hadis itu sahih tak sahih, Imam Syafi'i jumpa tak jumpa, bukan kita, bukan orang level kita, orang level Imam Nawawi itu. Itu je boleh kan. Orang yang levelnya Imam Nawawi itu je boleh. Maknanya boleh berijtihad dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nawawi punya ilmu tu, kalau boleh dia dah boleh buat mazhab sendiri dah kan. Ilmunya, hadisnya macam mana kan. Jadi mazhab Syafi'i telah ditapis oleh Imam Nawawi kan, khususnya hadis-hadis dalam hukum hakam dalam mazhab Syafi'i telah ditapis oleh Imam Nawawi, mujtahid mazhab Imam Syafi'i kan. Sungguh pun begitu, apa pendapat Imam Nawawi masih dikira ikhtiar, pilihan Imam Nawawi. Yang muktamad tetap apa kata Imam Syafi'i, tetap muktamad kan. Bila dia tanya hukum, apa hukum bersiwak lepas zuhur, hukumnya tetap makruh kan. Sebab apa? Hukum makruh. Imam Syafi'i punya hukum fatwa. Siapa nak pilih pendapat Imam Nawawi, barulah boleh. Ikhtiar Imam Nawawi mengatakan hukumnya ialah tak makruh, kecuali kalau sebab bau puasa itu datang daripada perut, bukan daripada mulut kan. Itu pilihan Imam Nawawi. Tetapi hukumnya fatwa tetap yang berlaku ialah fatwa Imam Syafi'i kan. Tetap hukumnya makruh, muktamadnya
qaul barulah qaul itu. Dalam bab tayamum kan, muktamadnya apa? Hukum muktamad mazhab. Tetap wajib tayamum sampai ke siku kan. Ikhtiyar Imam Nawawi, pilihan pendapat Imam Nawawi barulah itu. Jadi kalau macam Imam Nawawi pun yang ilmunya hadisnya macam mana itu pun begitu kan, tetap dikira pilihan pendapat beliau. Muktamadnya tetap muktamad Imam Syafi'i punya pendapat. Apatah lagi yang kita ni kan, apatah lagi ulama PhD macam mana pun tak dikira kan. Imam Nawawi dah ada, dah cukup dah Imam Nawawi. Apatah lagi Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dan sebagainya. Maka abaikan. Ada orang kata ini macam mana Imam Syafi'i kalau fatwa ni? Imam Syafi'i tak jumpa hadis kot. Pandai awak. Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Muwatta. Awak tu dah baca ke tidak kitab Muwatta tu? Baca ke tak baca kan? Bukan kata hafal, baca tak baca kan? Baca, ingat tak? Tak ingat pun. Apa cerita dia? Apa tak lagi? Maka abaikan aja cakap orang ni. Kita ada Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi tu maka dah cukup kan. Maka abaikan. Maka ini tawaduknya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau apa hadis sahih itulah mazhabku, itu atas tawaduknya Imam Syafi'i. Dan di antara tawaduknya beliau, aku berharap seandainya banyak orang yang mempelajari ilmu ini tanpa menisbahkan kepadaku satu huruf pun. Subhanallah. Dengan sebab ini kan, dengan sebab ini kita belajar mazhab Syafi'i tapi kita tak ada cakap apa Imam Syafi'i cakap. Tapi apa kata Imam Nawawi, apa kata Imam Rafi'i, apa kata Imam Ibn Hajar, apa kata Imam Ramli kan, apa kata Imam Hadib Syarbini dan lain-lain. Kenapa kita tak cakap apa Imam Syafi'i kata? Subhanallah, di antara doa Imam Syafi'i ya. Kan ini di antara hikmahnya kan, di antara hikmahnya. Sebab apa kita belajar ni mazhab Imam Syafi'i tapi jarang kita cakap apa Imam Syafi'i cakap. Apa yang Imam Nawawi kata, apa Imam Rafi'i, apa Imam Ramli, apa ni Imam Syafi'i sendiri berdoa, berharap agar aku berharap seandainya banyak orang mempelajari ilmu ini tanpa menisbahkan kepadaku satu huruf pun. Subhanallah. Dan tawaduknya beliau. Dan itu sebab kita tak ada belajar kitab Al-Um. Kerana belajar mazhab Imam Syafi'i, siapa nak jadi mufti paling tinggi kitab Minhaj Imam Nawawi kan, kitab Minhaj Imam Nawawi. Itu sebab apa? Dah ditapis, dah dikeluarkan hukum. Kalau kita belajar kitab Al-Um sendiri apa jadi? Takkan boleh, tak ada orang ketawakan aja. Kalau orang alim, awak belajar kitab apa tu? Kitab Al-Um, orang ketawa aje. Kesian budak ni, tak ada guru agaknya. Ya, tak ada orang belajar kitab Al-Um. Orang belajar paling tinggi dalam mazhab Syafi'i kitab Minhaj Imam Nawawi ataupun syarah Minhaj Tuhfah ke, Mughni Muhtaj ke kan. Kalau time belajar biasanya Mughni Muhtaj. Kalau nak keluarkan fatwa tengok Tuhfah. Sebelum Minhaj kitab apa nama Fathul Mu'in. Itu susunan kitab. Itu paling tinggi dah. Dah belajar kitab Minhaj dah boleh jadi mufti. Kan? Dah belajar kitab Minhaj dah boleh jadi mufti. Tak payah belajar kitab Al-Um, tak payah dah. Apa yang ada dalam Al-Um tu telah diterangkan, dibahaskan oleh Imam Nawawi. Ya, itu kita belajar kitab Imam Nawawi. Orang yang kesian yang tak belajar, awak ni kata mazhab Imam Syafi'i tapi tak belajar kitab Imam Syafi'i pun. Pergi baca kitab Al-Um. Pakai baca kitab terjemahan aja pun. Maka tak betul. Maka ni hikmahnya sebab apa? Ini hikmah dia sebab Imam Syafi'i yang berdoa minta tawaduknya beliau. Tak nak nama-namanya apa dinisbahkan ilmu kepada beliau. Dan aku ingin bila aku berdebat dengan seseorang semoga Allah menampakkan kebenaran dari pihaknya. Subhanallah. Maka alhamdulillah kita bermadzhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita betul-betul mencintai beliau, beramal dengan syariat beliau. Dalam masa yang sama kita tak memperlekehkan imam-imam lain. Kita mencintai akan semua ulama al-amilin, semua ulama Allah SWT. Kita muliakan semua, menghormati semua. Cuma kita memilih atas mazhab Imam Syafi'i. Wajib mengikut salah satu daripada mazhab yang muktamad kan. Wajib mengikut salah satu mazhab yang muktamad. Seperti yang termaktub dalam negeri kita. Secara rasminya kita bermazhab Syafi'i kan, secara rasminya kita bermazhab Syafi'i. Kecuali dalam masalah-masalah tertentu barulah kita taklid mazhab yang lain ketika ada keperluan.
Itu beza dengan satu negeri ni. Mazhab apa? Mazhab rojak. Kita mazhab rojak, negeri lain tak mengaku, kita je mengaku. Kan negeri lain tak, time ada perlu baru ikut mazhab lain, kaum lain tak nak bayar zakat susah barulah terpaksa taklid. Time dalam masalah ni susah, barulah terpaksa taklid. Time tak ada susah, ikut mazhab Syafi'i, hukum hakamnya. Ini time tak ada keperluan, santai-santai ya tak apa. Ini hari kita ikut mazhab ni. Ni kita nikah ikut mazhab ni. Kan tak apa. Itu awak ni main campur-campur pula. Ikut mazhab. Kita declare tak betul macam tu kan. Kita secara dasar mazhab Imam Syafi'i, hukum hakam, undang-undang, peraturan semua kecuali ketika ada keperluan begitu. Tapi kalau main rojak-rojak ni, rojak-rojak ni tak betul lah. Tapi masih sah lagi lah atas hukum rojak tu kan. Macam tu juga mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah okey tak okey. Samalah cerita dia. Mazhab Zaidiyah kadang dalam bab ni kena dengan mazhab ni, kadang dalam ni kena dengan mazhab ni. Maka masih dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Masih betul lagi lah. Yang tak betul kalau macam mana? Kalau mana yang mudah itu yang diikut. Itu namanya mazhab nafsu kan. Cari mana yang senang, dia ikut. Oh ni mazhab ni senang dalam bab ni. Dalam bab nikah ni, mazhab ni senang, tak payah saksi. Tak payah saksi, tak payah. Mazhab ni pakai mazhab ni tak ada wali pun tak apa. Itu maka mazhab nafsu, maka itu berdosa, tak boleh, haram. Dia takuti mati su'ul khatimah wal iyad billah. Maka dia punya agama jadi agama nafsu. Mana yang senang je dia ikut, susah dia tak ikut. Dia mempermudahkan. Agama itu dah mudah dah, tapi dia mempermudahkan, itu berdosa. Tak boleh. Apatah lagi dicampur pula. Ni dalam mazhab ni kata tak payah saksi, mazhab ni kata tak payah wali, mazhab ni tak payah, jadi nikah mut'ah. Kan, maka nikah mut'ah tu lagi tak boleh, lagi haram, berdosa kan. Tak sah apa, tak sah nikah tu kan. Dia mencampur-campur tu sebagai berdosa, tak boleh, tak sah kan. والله أعلم بصفة أن الإقبال صلاة شان ظاهرة واضنا أن الله يصلح أمورنا والمسلمين، أن الله يحول أحوالنا والمسلمين أحسن الحال، ونعوذ بالله من أهل الضلال فعل الجهال، أن الله ينصر إخواننا في كل مكان، أن الله ينصرنا إخواننا في كل مكان في كل زمان، أن الله ينصر إخواننا في فلسطين، أن الله ينصرهم، أن الله يعينهم ويحفظهم، أن الله يرفع ما نزل بهم، أن الله يدخلنا بهم، أن الله ينصرنا بهم، أن الله يصلح أمورنا وبهم، أن الله يغفر لنا يختمنا بالحسنى ورد لنا إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد من صلى عليه، صل على سيدنا محمد بعد من لم يصلي عليه، صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. يا رضا بالمصطفى يا رضا اغفر لنا يا سيدي ما قد مضى، يا رضا بالمصطفى يا رضا اغفر لنا يا سيدي ما قد مضى، يا رضا بالمصطفى يا رضا اغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا ولي سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول. Selepas solat zuhur insyaAllah kita ada Habib Muhammad bin Ali Asyadiri. Habib Muhammad bin Ali Asyadiri akan ke Da'udah selepas zuhur pada hari Rabu 15 November. InsyaAllah dari Maulid doakan. Doakan Bapak Ibu pun akan hadir ke Habib Muhammad dan dijemput langsung sekalian tidak Da'udah lepas zuhur pada hari Rabu 15 November. Boleh sampaikan kepada jemaah kita. Itu saja yang saya maklumkan.
نبي